श्रीमद्वेदान्तकरुणानिकेतनं व्रतदानतपः क्रियाफलं सहजानन्दगुरुं भजे सदा। बोलो स्वामीनारायण भगवाननी जय। श्री हरि कृष्ण महाराजनी जय। श्री नरनारायण देवनी, श्री लक्ष्मीनारायण देवनी जय। श्री रेवती बलदेव जी महाराजनी जय। श्री काष्ठभंजन हनुमान जी महाराजनी जय। दर शनिवारे सद्गुरुवर्य गोपाळानंद स्वामीए वडोदरा शहर में जे ऐश्वर्य बतावी अनेक मुमुक्षुओने भगवानपणानो निश्चय करावेलो छे। एक वखत बापू साहेब गारडीना पत्नी महामुक्त गंगाबाई अने पोताना पतिने कह्युं के तमे श्रीहरिनु भजन करी पछी सर्व संतना नाम लईने संभारो छो, पण मने तो ए गोपाळानंद स्वामीनु ज नाम आवडे, बीजा कोई संतना नाम आवडता नथी। अने मने ज्यारे समाधि थाय छे त्यारे अक्षरधामना महातेजना अंबारमां मोटा मोटा राजसिंहासन उपर श्रीहरि बिराजमान छे। एमनी चारे कोरे अपार मुक्त भराईने बैठा होय छे। ते सर्वे संत पण महातेजोमय श्रीहरिना जेवा देखाय छे। अने सर्वेना नाम कंठे शीखता केटला वर्ष थाय। अक्षरधाम में तो केटला बधा मुक्त। ते बापू साहेब ना पत्नी ए कीधुं के मने ते गोपाळानंद स्वामी ना नाम सिवाय बीजा कोई ना नाम आवड़ता नथी, तमे तो केटलाय ना नाम संभाळीने हुवो छो। त्यारे बापू साहेबे कह्युं के ये तो अभ्यास करता घणा दिवसे कंठे थाय, अने जो श्रीहरिनी के संतनी कृपा थाय तो तरत पण थाय। तो के बहु सारूं। पछी ते महामुक्त गंगाबाई ने समाधि थई। अक्षरधामना महातेज में श्रीहरि ने संत मंडल सहित जोया। श्रीहरि हसीने बोल्या के गंगाबाई तमने आ बधा संतना नाम नथी आवड़ता? तो के ना महाराज, हूँ तो तमारू स्वामीनारायण नाम तथा गोपाळानंद स्वामीनु ए बे नाम जाणुं छुं, पण हवे आ बधा तमारी चारे तरफ बैठा छे मुक्तना नाम मने आवड़ता नथी, ते कृपा करीने तमे शीखवो। अक्षरधाम महाराज ने कीधुं बापू साहेब ना पत्नीए। भाई श्रीहरिए कह्युं के जाओ, हवे तमने बधायना नाम आवड़शे, भगवाने कही दीधुं। भाई समाधि मांथी जाग्या त्यारे सर्वे संतना अने हरिभक्तोना तथा बाईओना हजारों नाम कंठे लेवा मांड्या। सर्वना वृत्तांत तथा स्थिति ते सर्व कहेवा मांड्या। पछी तो ए गंगाबाई श्रीहरिनी पूजा अने ध्यान तथा माळा मानसी वगैरे पोतानो नित्य नियम करी रह्या पछी श्रीहरिना संत हरिभक्तना नाम निरंतर लेता। ते जोई घणा लोको आश्चर्य पामता के आटला बधा नाम कई रीते आवड़ी गया। गोपाळानंद स्वामीनु स्वामीनारायण नाम सिवाय बीजुं कई आवड़तुं नहोतुं, अने हवे तो केटला हजारों नाम बोले छे। आ कोण शीखवाड़ी गयुं? वળી गंगाबाई ने निरंतर समाधि थती। तेमां श्रीहरि कोई वखत पेंडा बर्फी नो प्रसाद आपता, कोईक वखत आसन गौमुखी अने माळा, कोई वखत पुष्पना हार,
કોઈ વખત રૂમાલ, કોઈ વખત પોતાની પ્રતિમા, કોઈ વખત દાંતણની ચીરીઓ, એમ ઘણીવાર દિવ્ય પ્રસાદી શ્રીહરિ સમાધિમાં આપતા. તે જાગ્યા પછી પ્રત્યક્ષ દેખાડતા અને સર્વને વહેંચી આપતા. આપણું મન આમાં કામ ન કરે એવી બધી વાતો છે. ગંગાબાઈ સમાધિમાં અક્ષરધામમાં જાય, અહીંયા મહારાજ જે વસ્તુ આપે, અહીંયા પાસ સમાધિમાંથી ઊભા થાય તો હાથમાં બધી વસ્તુ હોય. પેંડા હોય, સાકર હોય, બરફી હોય, બધા એને પ્રસાદી વેચે. આ હારું અત્યારે એવું થતું હોય તો જયારે પેંડા ખાવાની ઈચ્છા થાય આ ઉપડ્યા અક્ષરધામમાં, બરફી ખાવાની ઈચ્છા થાય આ ઉપડ્યા. વળી એમનો મોટો દીકરો જે રામ સેવક હતો, તેના પડોશમાં ગિરિજા શાસ્ત્રી રહેતા હતા. તે ગણપતિના અષ્ટક ભણાવતા હતા, પણ એને ભણતા આવડે નહીં. તે જ્યારે સૂતો ત્યારે સ્વપ્નમાં શ્રીહરિ આવી તેને નવીન જીમૂત સમાન વર્ણમ તે કૃષ્ણ અષ્ટક ભણાવી ગયા. તે સવારે ઉઠીને કંઠે બોલી ગયા. તેથી સર્વે આશ્ચર્ય પામ્યા. પછી ગિરિજા શંકર શાસ્ત્રીને કોઈ કઠણ પ્રશ્ન પૂછે અને એનો ઉત્તર ન આવડે ત્યારે અતિ મૂંઝાય, અથવા ભાગવત ગીતા આદિ ગ્રંથ વાંચતા પોતાને શંકાઓ થાય અને કોઈ બીજાને પૂછી જોતા પણ ઘેર ન બેસે એથી મૂંઝાય. તે રામ સેવક બાળકને કહે, જે છોકરા તું સમાધિમાં જઈને આ વાતનો ખુલાસો શ્રી હરિને પૂછી આવ. રામ સેવક સમાધિમાં શ્રી હરિના દર્શન કરીને જે વાત પૂછે તેના ઉત્તર શ્રીહરિ કહે. તે પ્રમાણે સમાધિમાંથી જાગીને તે શાસ્ત્રીને કહી દેતો. તેથી તે શાસ્ત્રી વિદ્વાનોની મોટી સભાઓમાં જય મેળવતા હતા. મુકમ કરોતિ વાચાલમ પંગુમ લંઘયતે ગિરિમ યત કૃપા તમહમ વંદે પરમાનંદ માધવમ. ભગવાનને મોટા પુરુષની કૃપા થાય તો જેને કાંઈ આવડતું નહોતું એ રામ સેવક બાપુભાઈનો દીકરો, એને જે ભણાવનારા શાસ્ત્રી હતા એને પ્રશ્નો ન આવડતા તો આમને પૂછે અને સમાધિમાં ભગવાનને પૂછે ને મહારાજ શીખવાડે ને પાછા એ ગિરિજા શાસ્ત્રીને વાત કરે. આ રીતે જેને કાંઈ પણ યાદ રહેતું નહોતું પણ ભગવાનની કૃપાથી ગમે તેવા મોટા પંડિત વિદ્વાનો પ્રશ્ન પૂછે તો એને સહેલાઈથી જવાબો આપી શકતા હતા. આવા ભગવાનની કૃપાથી વિદ્વાન બન્યા. વળી એક વખત દશેરાને દિવસે સરકારીની મોટી સવારી નીકળી. સવારી તે રામ સેવક 7 વર્ષનો હતો. તેથી એને કેટલાક બીજા સરદારોના છોકરાઓની સાથે એક હાથીના હોદ્દા ઉપર બેસાડ્યો. સવારી ધીરે ધીરે ચાલે છે એટલામાં રામ સેવકને હાથી ઉપર સમાધિ થઈ ગઈ. હાથી ઉપર બેઠા અને સમાધિ થઈ ગઈ. તેને અક્ષરધામમાં શ્રી હરિએ કહ્યું કે રામ સેવક, તું જે હાથી ઉપર બેઠો છે તેના 2 ઘંટ તો તે સવારીમાં પણ સંભળાતા નથી, માટે આ લે અમારો ઘંટ, તું હાથમાં લઈને વગાડ, જો કેવો બધાય સાંભળશે. પછી ઘંટ લઈને સમાધિમાં રામ સેવકે હાથી ઉપર જ હલાવીને વગાડવા માંડ્યો તો એના મીઠા અમૃતકારાના શબ્દ છે બધું શહેર ને ફરતા 12 ગાઉ સુધી ઝણકાર ગાજી રહ્યું. સવારીના હજારો વાજિંત્રો વાગતા બંધ થઈ ગયા. તેથી અતિ આશ્ચર્ય પામી સરકાર તથા મોટા મોટા સરદારો પોતાના હાથી, ઘોડા અને મેનાઓમાંથી ઉતરીને જ્યાં જોવા આવ્યા ત્યાં તો હાથી ઉપર રામ સેવક સજ્જર થઈને બેસી રહ્યો છે, પથ્થરની જેમ બેઠો છે.
તેના હાથમાં ઘંટ જણાતો નથી, પણ એના જમણા હાથનું કાંડું જેમ ઘંટડી વગાડતું હોય ને એ આટલું હાયલા કરે છે. અનહદ ગેબી અમૃતનાદ સૌ સાંભળે છે. અને તે 100 મણ દિવ્ય હોનાના ઘંટના ભારથી હાથી ચીસ પાડીને ઘૂંટણિયા પડીને બેસી ગયા અને દર્દને કારણે પડાતી ચીસો હાથી પાડે છે. આવો અતિ અદ્ભુત બનાવ જોઈ સરકાર તથા લાખો માણસો સ્તબ્ધ થઈ ગયા ને સરકારે ત્યાં જ રસ્તામાં સમડી પૂજા ઝટપટ કરી લીધી. બાપુ સાહેબ મેનામાં બેસી ઉતાવળા સ્વામી પાસે મંદિરમાં આવ્યા ને કહે, રામ સેવકને હાથી ઉપર સમાધિ થઈ ગઈ છે, તેથી હાથી બેસી ગયો, ચીસો પાડ્યા કરે, એ ઉઠતો નથી, મરી જશે. આ અતિ પ્રિય દિવ્ય નાદ શાના થાય છે? કોઈને કઈ સમજાતું નથી સ્વામી. આ બનાવથી સવારી બધી ચિત્રામણની હોય ને એમ સજ્જડ થઈ ગઈ છે, બધા માણસો જોઈ જ રહ્યા છે. ઘંટ કે એવું કાંઈ દેખાતું નથી ને પાછો અવાજ એટલો બધો આવે છે. સ્વામી હસીને બોલ્યા, બાપુ સાહેબ, તમારા પુત્રને સમાધિમાં શ્રી હરિએ રમૂજ કરવા એક દિવ્ય ઘંટ વગાડવા આપ્યો છે, તે વગાડે છે, તેથી એનું કાંડું હાયલા કરે છે અને આ તે ઘંટના મધુર શબ્દ સંભળાય છે. અને ઘંટનો અતિ ભાર લાગવાથી હાથી બેસી ગયો, તે મરી નહીં જાય. એ તો હમણાં રામ સેવક સમાધિમાંથી જાગશે ત્યારે એ હાથી ઉઠશે. પછી બાપુ સાહેબે સ્વામીને નમસ્કાર કરીને સવારી રસ્તામાં ઊભી છે ત્યાં આવીને સ્વામી, એટલામાં તો રામ સેવકના હાથમાંથી ઘંટ મુકાવી દીધો મહારાજે અને સુગંધી ગુલાબના હાર પહેરાવીને જવાનું કહ્યું. તે પછી સમાધિમાંથી જાગ્યો એટલે ઘંટના નાદ બંધ થયા અને હાથી ઊભો થયો, તેથી સર્વને આનંદ થયો. આ રીતે મહારાજે રામ સેવકને ઘંટ આપી અને નાદ કરાવરાયો. વળી એક વખત બાપુ સાહેબ ગારડી તેમનો નાનો દીકરો જે હરિપ્રસાદ તે પોતાના બરોબરિયા પડોશીના 5-7 છોકરાઓની સાથે મસ્તુબાગમાં રમવા ગયો. હરિપ્રસાદ ત્યાં રમતા રમતા એ બાગના સામુ એક મોટું ઊંડું તળાવ છે, એમાં બધા છોકરા નાવા ઉતર્યા ને એમાં રમતા હતા. એવામાં હરિપ્રસાદનો પગથિયા ઉપરથી પગ ખસી ગયો, તેથી ઊંડા પાણીમાં પડ્યો. તે 2-4 ડૂબકા ખાઈને 2 વાંસ ઝાડ પાણી હતું, આશરે 20 ફૂટ જેટલું પાણીમાં ડૂબી ગયો હરિપ્રસાદ. તે જો બીજા છોકરા તો ગભરાઈને બૂમા બૂમ કરવા લાગ્યા. તેથી આસપાસના કેટલાક લોકો નાતા ધોતા હતા તે ત્યાં દોડી આવી. જેને જેને તરતા આવડતું હતું એવા 5-7 માણસો તે છોકરાને કાઢવા તળાવમાં પીડ્યા. તેમણે ડૂબકીઓ મારીને ઊંડા પાણીમાં તરીને ડૂબી ગયેલા છોકરાને ઘણો ખોડ્યો અને 3-4 કલાક ઘણી મહેનત કરી તો પણ જીડ્યો નહીં. તેથી થાકી નિરાશ થઈ તળાવ કાંઠે ઉદાસ થઈને બેઠા. પછી પહેલા બીજા છોકરા રડતા હતા, તેમણે કહ્યું કે એ તો બાપુ સાહેબનો એકનો એક દીકરો હતો, તેને અમે રમવા તેડી લાવ્યા હતા અને છોકરો ડૂબી ગયો. હવે ઘેર જઈશું ત્યારે એના બાપ પૂછશે ત્યારે શું કહીશું? હાય હાય, મોઢું દેખાડવા જેવું રહ્યું નહીં. અમારા ક્યાં ભોગ લાગ્યા કે એ મોટા સરદારના છોકરાને રમવા માટે તેડી લાવ્યા? હવે અમારી શી ભલે થશે? એમ કહીને સર્વે છોકરાઓ રડા રોડ કરવા લાગ્યા. પછી બીજા કેટલાક માણસોએ કહ્યું કે તમે ચાલો, અમે સર્વે એના બાપ પાસે આવીએ છીએ, એમને બધી વાત કહીશું, એના બાપ તમને વટશે નહીં.
પણ તે બીજા કોઈ હોશિયાર તરનારાઓને સાથે લાવીને આ તળાવમાંથી છોકરાનું મળદું તો ખોડી કઢાવે અને એને દહન વગેરે તો કરાવે. માટે ચાલો જઈએ. પછી છોકરાઓ સાથે બીજા કેટલાક લોકો બાપુ સાહેબને ઘરે આવ્યા અને તમારો છોકરો બુડી ગયો એમ કહ્યું. તે સાંભળી બાપુ સાહેબ બોલ્યા કે એ છોકરો બુડે નહીં, એ તો બુડતા હોય અને તારે એવો છે. જાઓ તમે સર્વે તમારા ઘરે બેઠા ભજન કરો. ત્યારે સર્વે લોકો હાથ જોડીને બોલ્યા કે બાપુ સાહેબ, એ તમારો દીકરો તળાવમાં બુડી ગયો એ અમે નજરે જોઈને તળાવમાં એને કાઢવા પીડ્યા ને ડૂબકીઓ મારીને બહુ ખોડ્યો પણ ચડ્યો નહીં. તેથી આ સર્વે છોકરાઓ રડતા હતા. તેમને સાથે લઈને અમે તમને કહેવા આવ્યા છીએ. એ વાત ખોટી નથી. માટે તમે બીજા માણસોને બોલાવીને તળાવમાં એની ખોડ કરાવો. બાપુ સાહેબે હસતા હસતા હાંક મારી, હરિપ્રસાદ, એ હરિપ્રસાદ. તો કહે હું શું છે? પછી કહ્યું કે અહીંયા આવ. હરિપ્રસાદ બોલ્યો કે હું તો ઘરમાં શ્રી હરિની પૂજા કરીને આરતી ઉતારું છું, પછી આવું છું. આવું સાંભળી પેલા લોકો અને બીજા છોકરા તો બહુ આશ્ચર્ય પામી ગયા. પછી હરિપ્રસાદ બહાર એના બાપ પાસે આવ્યો. તેને જોઈને બધા તો બહુ ખુશ થઈ ગયા. પછી બાપુ સાહેબે પૂછ્યું, હરિપ્રસાદ, આ છોકરા તથા માણસો કહે છે કે તમારો હરિપ્રસાદ તો તળાવમાં બુડી ગયો, એ વાત કેમ થઈ છે તે કહે. પછી હરિપ્રસાદ બોલ્યો કે એ બધા સાચું કહે છે. હું તળાવમાં ખસી પડ્યો ને ડૂબકા ખાઈને ડૂબવાનો સમય થયો. તે વખતે તરત જ આકાશમાંથી સ્વામિનારાયણ ભગવાને ઝટ આવીને મને હાથે ઝાલીને આપણા દેવ ઘર પાસે મૂકી દીધો અને ઠપકો દઈને કહ્યું કે એલા હરિપ્રસાદ, તું સવારમાં છોકરાઓ સાથે રમવા જાય છે ત્યારે અમારી પૂજા ક્યારે કરીશ? બપોર થવા આવ્યા તો પણ તને રમવામાં પૂજા સાંભળતી નથી અને ભૂખ પણ લાગતી નથી. માટે હવે ઝટ પૂજા કરીને અમને નૈવેદ્ય ધરાવીને પછી જમવા બેસ. આવી વાત સાંભળીને બાપુ સાહેબ તથા છોકરાઓ સહિત સર્વે માણસો અતિ રાજી થયા. પછી બીજે દિવસે બાપુ સાહેબે મંદિરમાં આવી સ્વામી સહિત સર્વે સાધુને તથા હરિભગત, બ્રાહ્મણો, ઉત્સવિયા વગેરેને જમવાને માટે પકવાનની ભારે રસોઈ કરાવી અને ઠાકોરજીને થાળ ધરાવીને 1000 રૂપિયાનું ઘરેણું આપ્યું. સર્વે સાધુઓને ચાદરો તથા બ્રાહ્મણોને દક્ષિણા આપી અને પેલા છોકરાઓને તથા બીજા સાથે આવ્યા હતા સર્વે માણસોને નવી પાઘડીઓ બંધાવીને સર્વને ઘણા રાજી કર્યા. હરિપ્રસાદ પોતાના પિતા જેવા અતિ ધર્મિષ્ઠ ને સાધુ જેવા શાંત સ્વભાવના હતા અને તે વખતે એમની 12 વર્ષની ઉંમર હતી. 12 વર્ષની ઉંમર. સ્વામિનારાયણ ભગવાન પોતાના ભક્તોની કેવી રક્ષા કરે છે. ભક્તજનો, તમે વિચાર તો કરો. હળાહળ કળિયુગમાં 12 વર્ષનો દીકરો તલાવમાં ડૂબતો હોય ને એ વખતે ભગવાન આવી ક્યાંથી ઉપાડીને સીધા ઘરમાં મૂકી દે. આહ, વાહ પ્રભુ, વાહ! સ્વામિનારાયણ ભગવાન જેવા દયાળુ કોઈ આ દુનિયામાં છે નહીં. જ્યાં જ્યાં દયા આવી છે એ બધી દયા સ્વામિનારાયણ ભગવાનમાંથી આવી. આવા દયાળુ સ્વામિનારાયણ ભગવાન આપણને મળ્યા છે. ફાવી ગયા, આપણે દુનિયા જીતી ગયા. ભક્તજનો, એક સમયે વડોદરાના મંદિરમાં ગોપાળાનંદ સ્વામી હજારો માણસોની સભામાં શ્રી હરિના મહિમાની અને નિયમ, ધર્મ, મર્યાદા પાળવાની વાતો કરતા હતા. એમાં એમ આવ્યું કે લોભ, કામ, રસાસ્વાદ, સ્નેહ ને માન એ 5 દોષ અધર્મના સર્ગમાં સૌથી મોટા દીકરા છે.
તેને મોટા વિદ્વાનોથી પણ જીતવા અતિ કઠણ છે આ 5 દોષ: લોભ, કામ, રસાસ્વાદ, સ્નેહ અને માન. તે જો 5 દોષ જીતાય તો એની પાછળ રહેલા બીજા ઘણા દોષ છે તે એની મેળે જીતાય છે. માટે આ સમયમાં તો પ્રત્યક્ષ શ્રીહરિના પ્રતાપથી સર્વે સંત હરિભક્તો એ દોષને જીતી ગયા છે. તો પણ કોઈને એમાં કંઈ કસર રહી ગઈ હોય તો સાવધાનપણે વર્તીને એ દોષ હૈયામાં રહેવા દેવા નહીં. કેમ જે એ દોષ અંતરમાંથી નિર્મૂળ થયા વિના મોક્ષમાં વિઘ્ન જરૂર થાય છે. તથા આ લોકમાં પણ તે દુઃખીઓ વર્તે છે. જ્યાં સુધી માણસમાં દોષ હોય ત્યાં સુધી સુખી થઈ ન શકે. દોષ છે ત્યાં સુધી દુઃખ રહેવાના જ છે. ધીમે ધીમે બધા દોષને જ્યારે માણસ ટાળશે ત્યારે સુખી થશે. માટે જેને આલોક પરલોકમાં સુખી થવું હોય તેને દોષ અંતરમાંથી ટાળી નાખીને ભગવાનની ભક્તિ કરવી. એ વાત સાંભળીને સભામાં કોઈ લક્ષ્મણ રાય ને જયદેવ નાગર તથા કીભાઈ ને દાદાભાઈ બ્રાહ્મણ એ 4 સારા વિદ્વાન બેઠા હતા. બોલ્યા કે મહારાજ, એ 5 દોષમાં તમે જે રસાસ્વાદને ગણ્યો તે રસાસ્વાદથી કોઈનું અનિષ્ટ થયું સાંભળ્યું નથી. એથી તો શરીર પુષ્ટ થાય ને સર્વને સુખ થાય. વાહ! ત્યારે સ્વામી બોલ્યા કે વિભાંડક ઋષિના પુત્ર અને અતિ પ્રતાપી શૃંગી ઋષિ જગત પૂજ્ય હતા. સ્ત્રી પુરુષના ભાન રહિત હતા તો પણ રસાસ્વાદી થઈને ભ્રષ્ટ થઈ દુર્દશાને પામ્યા. માટે રસના ઇન્દ્રિયને જીતે તો જ સર્વ ઇન્દ્રિયો જીતાય છે. તે કારણથી ત્યાગી પુરુષોએ તો જાત જાતના ભોજન ભગવાનના નૈવેદ્યમાં રહ્યા તો તે સર્વે પાત્રમાં ભેળા કરી ભગવાનની સ્મૃતિ રાખી અને અલ્પહાર કરવો. વળી ખાટું, ખારું, તીખું થયું છે એવું કંઈ પણ બોલવું નહીં. મૌન રાખીને જમવું. ઘણા માણા રસાસ્વાદને કારણે ઘરમાં એવા ઝઘડા કરતા હોય છે ને, એટલે રસાસ્વાદ છે ને માણસને સુખી ન થવા દે. માટે ભગવાનના ભક્તોએ જ્યારે જમવા બેસો ત્યારે મૌન જ રાખવાનું. જે આવે ભગવાન જમ્યા તો આપણને જમવામાં શું વાંધો. અને ભક્તજનો સત્સંગી જીવનમાં એવું લખ્યું છે કે કોઈ દિવસ તમે જમવા બેઠા પછી ભગવાને થાળ ધરાવ્યા પછી ઉપરથી મીઠું લેવાય નહીં. કદાચ ભૂલી ગયા હોય તો ભલે, ઓછું પડ્યું હોય તો ભલે, ઉપરથી મીઠું લેવાય નહીં. તો મૌન રાખી જમવું, ઉપરથી મીઠું મરચું માગવું નહીં. એ રીતે સર્વે વસ્તુ ભેળવીને નિરંતર જમવું. એ રીતે અમારા ઈષ્ટદેવની આજ્ઞા છે. ભગવાનની સ્મૃતિ સહિત જે પુરુષ જમે છે તે નિરંમુક્ત છે. એ કાયમને માટે ઉપવાસી કહેવાય છે. ભગવાનની સ્મૃતિ સાથે જમે સદા સુખી છે. એને કોઈ દોષ કે વિકાર અડતો નથી. અને એ જ પુરુષ બ્રહ્મચર્ય વ્રત પાડી શકે પણ સ્વાદ્યાથી પડે નહીં. ત્યારે નાગર બોલ્યા કે બધા ભોજનના પદાર્થ ભેગા મેળવ્યા તેમાંથી સ્વાદ શું જતા રહેશે? આ મારો માથાનો મેરો ને એમાં રહેલા ગુણ શું જતા રહેશે? અને ભેગું કરેલું શું કડવું લાગે છે? સ્વામી બોલ્યા કે સદ્ય શુક્ર કરમપય. એ રીતે યોગશાસ્ત્ર અને સ્મૃતિમાં ઘણા વચન છે. દૂધ તત્કાળ વીર્ય વૃદ્ધિ કરનારું છે. માટે દૂધ, દૂધપાક, બાસુંદી, શ્રીખંડ
ઇત્યાદિ ભોજન તેમજ દૂધ થકી ઉત્પન્ન થયેલા ઘીના ભોજન એ સર્વે વીર્ય જે ધાતુ એને વધારી કામને બળવાન કરે છે. માટે બ્રહ્મચર્ય વ્રત પાળનારને એવા ભોજન જમવાથી વીર્યપાત થયા વિના રહે જ નહીં. અને જો એ સર્વે ભોજન ભેળવીને સર્વે એક રસ કરીને જમે તો તે કડવું નથી લાગતું, પણ એના રૂપ રંગ અને ગુણ બદલાઈ જાય છે. જેમ હળદરમાં ખારો મેળવે તો એનું કંકુ થઈ જાય. ઓહો, હળદર હોય ને એમાં ખારો ભેળવે એટલે કંકુ થઈ જાય, આપણે જે કંકુ આવે ને એમ ભેળા થવાથી રૂપ રંગ અને ગુણ બદલાઈ જાય છે. વળી જેમ 10 મણ દૂધના દૂધ પાકમાં પાસેર મીઠું પડે તો રંગ ને ગુણ બદલાઈ જાય છે, તેમજ એક પાત્રમાં દૂધ પાક, લાડુ, પકવાન, શાકભાજી, દાળ, કઢી વગેરે સર્વે ભોજન ભેળું કરીને ભગવાનની સ્મૃતિએ સહિત જે પુરુષ જમે એને દૂધ, સાકર, ઘી, તેલ, મીઠું, મરચું, ખટાશ સર્વે ભેળું એક રસ થાય. તેથી એના રૂપ રંગ ગુણ બદલાઈ જાય. તેથી એને વીર્ય વૃદ્ધિ થતી નથી અને કામ ક્ષીણ પડી જાય. હૃદયમાં રહેલો તેનો જે અંકુર એનો પણ ભગવાનની મહાત્મય સહિત ભક્તિ વડે નાશ થાય છે. તેમજ ગ્રસ્ત ભક્તોએ પણ અતિશય રસાસ્વાદ ન કરવો. હા, ઘણા એમ કે ત્યાગીને નહીં કરવાનું, પણ પાછું સત્સંગી જીવનમાં લખ્યું છે ને. ગોપાળાનંદ સ્વામીએ કીધું કે હા, ત્યાગીને તો કરવો, પણ ગ્રસ્ત એ રસાસ્વાદ નહીં કરવાનો. હા, અમુક ગ્રસ્ત જાણે એમ કે આપણને બધી છૂટી, આ બધું સાધુને જ કરવાનું. લો, ખાવાની લોલોપતા વડે ભ્રષ્ટ થઈ જવાય છે એવું સાંભળી નાગર તથા 2 શ્રીગોળ બોલ્યા કે એ રસાસ્વાદ તમને સાધુને તથા સત્સંગીને નડે અને દુઃખ દે, પણ અમને કુસંગીને તો કઈ નડે નહીં, દુઃખ પણ દેતા નથી, ઉલટા શરીરને પુષ્ટ કરે અને સુખદાયક થાય. પછી સ્વામી બોલ્યા કે જેમ માંદું માણસ ખટાશ કરે છે ત્યારે બધા તેને અણસમજુ પુષ્ટ મહાસુખી અને બળવાન દેખે, પણ સમજુ તો જાણે છે કે એ તો સોજા આવ્યા, તેથી અતિ નિર્બળ મહાદુખી છે અને આજકાલ મરશે. તેમ જે ભક્તિ માર્ગમાં પ્રવર્ત્યો એવો હરિભગત એને રસાસ્વાદથી ઇન્દ્રિયો પુષ્ટ થઈ વિષયને માર્ગે દોડે છે, તેથી ભ્રષ્ટ થાય છે. જો એક સાહેબ હતા, તે સાહેબને માટે છોકરાઓ કંઈક ને કંઈક ખાવાની વસ્તુ લઈ જાય. એમાં એક છગન નામનો છોકરો હતો, એ સાહેબ માટે કોઈ દિવસ કંઈ ન લઈ જાય. તો પછી બન્યું એવું કે છગનના ઘરે મહેમાન આવેલા ને એની માએ દૂધપાક કરેલો. એમાં ધ્યાન ન રહ્યું ને, તે દૂધપાક પડ્યો હતો ને એની માં કંઈક કામમાં હશે, એમાં કૂતરું બોટીને જતું રહ્યું. એટલે છગનની માએ વિચાર કર્યો કે હવે આ મહેમાનને ખવડાવાય નહીં, હવે તાને ઉકરડામાં નાખી આવે. તે દૂધપાક હશે ઉકેડામાં નાખવા માટે જતી હતી, ત્યાં સામે બરોબર ઓલો છગન દિશાએ ગયેલો, તે હાથમાં લોટો લઈને આવતો હતો. એની મમ્મીને પૂછ્યું, માં શું ફેંકવા જાસ? તો કે દૂધપાક. કૂતરું બોટી ગયું ને એટલે કામમાં ન આવે, એટલે ઉકરડામાં નાખવા માટે જવું છે. તો કે આ લોટો ભર દે ને કે. તો એની માએ દૂધપાકનો લોટો ભરી દીધો ને આ તો સીધો ઉપડો નિસાડે, સાહેબ સાહેબ દૂધપાક દૂધપાક. ઓ છગન, ઘણા દિવસે તું દૂધપાક લાવ્યો. સાહેબ તો રાજી રાજી થઈ ગયા. તે એને તો તરત જ લોટો હતો ને મોઢે જ માંડ્યો.
હે છગન, તું કોઈ દિવસ નથી લાવતો ને આજ દૂધપાક કેમ લાવ્યો? વાત તો કર. તો કે સાહેબ સાંભળો સાંભળો, અમારા ઘરે મહેમાન આવ્યા હતા, દૂધપાક કર્યો હતો, તે મારી મમ્મી કામમાં હતી ને ખ્યાલ ન રહે ને તો કૂતરું બોટી ગયું, તે ઉકેડામાં નાખવા માટે જાતી હતી ને હું બરોબર આવતો હતો, તે મારી માએ દૂધપાકનો લોટો ભરી દીધો. એવો દૂધપાક મને પાવા માટે લાવ્યો. લોટાનો જે દિવાલે ઘા કર્યો ને તે લોટો હતો ને એ ફૂટી ગયો. તે છગન રોતો રોતો કહે છે કે સાહેબ દિશાએ જવાન લોટો ફોડી નાખ્યો. એટલે રસાસ્વાદ હોય ને એને કાંઈ આવા ઝઘડા બહુ થતા હોય ઘરમાં, અને રસાસ્વાદ હોય ને એને કારણે ન ખાવાની વસ્તુ બધી ખવાઈ જતી હોય છે. આ માણસો બધા હોટલું જેમ તે ખાધા કરે છે, એનું કારણ શું છે? રસાસ્વાદ. એટલે ગોપાળાનંદ સ્વામી કહે છે કે રસાસ્વાદ દ્વારા તો ચોક્કસ પતન થાય છે. પછી તો ભક્તજનો એ બ્રાહ્મણોની કેવી દશા થાય છે. ગોપાળાનંદ સ્વામીની સામે બોલતા હતા ને, અને રસાસ્વાદને કારણે કેવા ઝઘડા થયા ને એનું શું પરિણામ આવ્યું, એ બધી જ કથાઓ આવતા શનિવારે શ્રવણ કરીશું. અહીંયા કથાનો સમય પૂરો. ભક્તજનો,